السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے اور بخوبی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ محرم الحرام وہ مقدس، معزز اور باعظمت مہینہ ہے جس مہینے سے اسلامی ہجری قمری سال کا آغاز اور شروعات ہوتی ہے۔ جس مہینے کے روزوں کو رمضان المبارک کے بعد دیگر مہینے کے روزوں کے مقابلے میں سب سے افضل بتایا گیا ہے، اور نسائی شریف کی روایت میں رمضان المبارک کے بعد جسے سب سے افضل مہینہ قرار دیا گیا ہے، جس کی اہمیت و شان کے اظہار کے لیے حدیث شریف میں اسے اللہ کا مہینہ بتایا گیا، جو حرمت والے 4 مہینوں رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں سے ایک ہے۔ جن مہینوں کی حرمت و عزت کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کائنات بناتے وقت ہی کر دیا تھا، اور اسی وقت ان کے احترام اور اعزاز کی مہر لگا دی تھی، جس مہر کا تذکرہ کتاب اللہ کی ایک آیت کے اس ٹکڑے میں کیا گیا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حرمت کے مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بہت بڑا ہے، لہذا ان میں گناہ کرنے کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے معظم، محترم اور بابرکت ہونے کی بنیاد پر اس کا نام من جانب اللہ محرم الحرام، عزت و احترام اور اکرام کا مہینہ رکھا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی بزرگی و برتری کا تذکرہ کتاب و سنت میں آیا ہے، اور جس میں اعمال صالحہ کا اجر و ثواب دوگنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ادب و احترام اور پاس و لحاظ اہل کتاب اور کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، چنانچہ کفار مکہ زمانے جاہلیت میں بھی اس ماہ میں اپنے دشمنوں سے جنگ و جدال کرنا اور ان سے انتقام لینا پسند اور گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب محرم الحرام شریعت کی نگاہ میں اس قدر باعزت ہے اور بے شمار خوبیوں اور اوصاف کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، تو ہمیں ضرور اس کے فضائل و مسائل اور احکام و امور کی جانکاری حاصل کرنا چاہیے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم اس کی نیکیوں اور برکات سے آگاہ و باخبر ہو کر اس کی خیر و بھلائی سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ 1448 میں اسلامی ہجری قمری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام چل رہا ہے، اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ دیگر 3 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ چنانچہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَيُّ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَفْضَلُ، فقال الحسن البصری رحمت اللہ علیہ:
अफजलुहा शहरुल्लाह al-मुहर्रम वरज्जहहु ताइफतुम मिनल मुतअख्खिरीन। उलमाए किराम ने इस बारे में इख्तिलाफ किया है कि अशहुर हुर्रम में कौन सा महीना अफजल है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इनमें अफजल महीना अल्लाह का महीना मुहर्रम है, और मुताखिरीन में से एक जमात ने इसी को राजिह करार दिया है। और अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी लिखा है कि असलाफ व मशाइख ने 3 अशरों की बहुत अजमत व अहमियत का लिहाज किया है। नंबर 1 रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा, नंबर 2 जिलहिज्जा का पहला अशरा, नंबर 3 मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा, और अल-मुअजमुस सगीर और अत-तरगीब व तरहीब वगैरह दीगर कुतुब अहादीस में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक ज़ईफ रिवायत मनकूल है, और ज़ईफ रिवायत फ़ज़ाइल आमाल में मोतबर होती है कि मुहर्रमुल हराम के एक रोजे का सवाब 1 महीने के रोजों के बराबर है। कुरान मजीद की आयत फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम के अंदर इस वाजिबुल एहतराम महीने में गुनाह करके अपने आप पर जुल्म करने से मना किया गया है। ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई, और आइंदा भी इसमें एक कौम की तौबा कबूल फरमाएंगे। ये वो एहतराम के काबिल महीना है कि जिसकी 10वीं तारीख यानी आशूरा का रोजा इब्तिदाए इस्लाम में रमजानुल मुबारक के रोजों के फर्ज होने से पहले मुसलमानों पर फर्ज था, और यह महीना अपने दामन में ढेर सारी रहमतों और बरकतों को समोए हुए है। बस इस माह में आमाल सालिहा करके, गुनाहों से दूर रहकर, रोजों का एहतमाम करके इसकी कमा हक़्क़हू कदरदानी करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। लिहाजा आइए हम पुख्ता अज़्म व इरादा करें कि इस मुबारक महीने की कद्र करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, नेक अमाल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को सुनकर इसकी मदद से इन सवालात के जवाबात हल करके कमेंट्स में सही जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, मुहर्रमुल हराम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना क्यों कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1, इसकी अजमत को बतलाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, दीगर महीने अल्लाह के नहीं हैं इस बात को बतलाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, मुहर्रम का महीना रमजान से भी अफजल है इस वजह से। ऑप्शन नंबर 4, मुहर्रम का महीना अशहुर हुर्रम में से है इसलिए। सवाल नंबर 2, इस्लामी हिजरी साल का आगाज किस महीने से होता है? ऑप्शन नंबर 1, मुहर्रम से। ऑप्शन नंबर 2, जिलहिज्जा से। ऑप्शन नंबर 3, शव्वाल से। ऑप्शन नंबर 4, शाबान से। सवाल नंबर 3, रमजानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोजे
کس مہینے کے ہیں؟ آپشن نمبر 1 شعبان کے، آپشن نمبر 2 شوال کے، آپشن نمبر 3 صفر کے، آپشن نمبر 4 رجب کے۔